నేను అడుగుతాను కదా. పో.
Yeah, good morning, everyone. Is I'm audible? Yes, ma'am. Fine. I think yesterday I had given small homework. Na? Did it completed? Now I'll ask one simple question. Like write a program to find the first occurrence of an element in a tuple. In a dynamic way, you need to do it. What is the first step I need to perform here? If I want to read the elements in a dynamic way, okay, I had to use like eval. Yesterday I discussed about the eval. Now, without using eval, can I read the elements as a dynamic way? How? What is the technique I had to use? Split function, ma'am. So split function means, first of all, what I'll do here is that, okay, I'll read the elements in a string format first. I'll read the elements in a string format. Like the user like enter elements using commas. Okay, this is for my understanding purpose. Next, I'll use the split. Okay, in the split, what is the delimiter I'm using? Comma. Fine. Next, I read the elements in a string format here. So I need to convert into what? Integer. So what I'll do here is that yesterday directly I read the elements as a tuple. Now I'll read the elements, I'll store into the list format, the strings into list format. So I'll take it as one list variable. Now here what I'll do here is that I need to convert each of an element into string element into integer. So for that purpose I have taken like this. What I'm doing here is that just converting data into integer. Next. So integer and storing into list. Now I need to convert the list into now tuple. So what I'll do here is I'll take it as one tuple variable. Now I need to convert this above list of integer elements into tuple. So tuple is a predefined method. So I'll just converting into what? List. So what I'm doing here is that converting all the list elements. Okay. Now what I have to do is that just I'm printing the tuple elements. So tuple elements are, I'm taking this one. Fine. Now question here is that to find the first occurrence of an element in tuple. So what I have to do here? What is the logic I need to perform? What is the logic I need to perform here? Index of that element. So that means first of all, I need to ask the user which element he want to search. So I'm taking like key element, search key element, SK. SK is much known as a search key element. So I'll take it as like input. I'll ask the user like enter the element or enter the key element to be searched. Okay. This one. Fine. Next, what is the technique? Now I need to find out the occurrence, first occurrence. So what is the function, tuple operations I need to implement here? Index, ma'am. So directly, so index will give the position, right? Like whether it the key element has been found in the first position or second position, like that. So I'm just displaying the position. So my tuple variable is like t.
Okay, I'm using the predefined tuple operation that is like index. So in that, I'm just checking like SK, that is my search key element. Now here, it will returns the first occurrence of an element. Fine. Next one. So I'll just display the position here. Element founded at position, or I'll do like here, searched key element founded at position, number is, I'll write it P. Fine. If, for example, the element is not founded, what is the technique I have to write here now? Exception. So I can write the exception. That means in the exception, just see. We'll try to execute this program now. Split 2.7 execute over together. Okay, fine. We'll give one thing here, like 1, 2, 34, 54, 66. Execute over together. ఇదొకటి ఉంది కదా. Okay, fine. Now what I'll do here is that. So 1, 23, 32, 45, 66. Okay. Tuple elements are 1, 23, 32, 45, 66. Now I enter the search key element. I'll enter like 32. Okay, 32 is in the position like 0, 1, 2. 2 position. Now, see, I got the answer. Fine. For example, I'll run again like 121, something 33, 44, 55. So, using delimiter, I'm using the comma, so that's why I enter like 1 comma like this. Okay. Now my tuple element is like 7. I need to search the element. So it is not there. Now what is the error? Value error. Tuple index is not found. So what I'll do here, right? I'll write the exception. Where I'll include the exception? So here I'm writing the logic. So here I'll say like try. Okay. And this logic. Fine. If any error comes, okay, in this index, so then I'll write like except value error. Why? Because we know that we are checking the value, that is like position. So value error. If it comes, just it has to print the element like element has been no, not element, search key element. Search key element is not founded in the tuple. Is not founded in the tuple. Okay, this is the code. Now let's see. Next, I'll just print the message like bye. For my understanding, why? Because if exception raises, it will just print the statement, and as usual, the program will be executed here. So now, just check it out. So using commas, why? Because I'm using the split method. First, I'm reading the string, then I'm converting into the list, then I'm converting into the tuple. Okay, yesterday we read the dynamic data as like eval. Okay, now here what I'll do like 1, 22, something, 76, 45, etc. Now, so this is my tuple. Now I want to search the element like 55. So 55 is not there. So search key element is not founded in the tuple. Fine. Is it okay? Any doubts? Is it okay, everyone? Any doubt? Okay, na concept. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా
What happened? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, can anyone say me what do you mean by nested list? Nested list అంటే ఏంటి? Nested list అంటే ఏంటి? What do you mean by nested list? What do you mean by nested if? If one list is enclosed with another list, ma'am. Then it is known as what? Nested list. Now, what do you mean by nested tuple? Nested tuple అంటే ఏంటి మరి? What is the answer? Nested tuple అంటే ఏంటి? And a tuple enclosed with another tuple is known as nested tuple. అంతే కదా? Yes or no? Yes, ma'am. సో ఇప్పుడు నేను నెస్టెడ్ టపుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే టెక్నిక్ ఏంటి ఇక్కడ? నిన్న ఆల్రెడీ చేసాం మనం, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ని కవర్ చేశాను నేను. నెస్టెడ్ టపుల్ అంటే ఆయన టపుల్ ఎన్క్లోజ్ విత్ అనదర్ టపుల్. సో ఇప్పుడు నేను నెస్టెడ్ టపుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా చేస్తాను ఇక్కడ? If for example, if I take a line, ఓకే, స్టూడెంట్ అంటాను, ఇమాజిన్. సో స్టూడెంట్ కి ఏముంటుంది? రోల్ నెంబర్, నెక్స్ట్ నేమ్, సమ్ పర్సంటేజ్. ఇది ఒక టపుల్ నా. ఇప్పుడు ఇంకో టపుల్ డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను నెస్టెడ్. సో వాట్ ఐ డూ? 102 సాయి, సమ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇస్తుంది? Is them audible now? Yes, ma'am. Fine. See the nested tuple. So I included one person data here, another person that is like next tuple, next tuple. So I'm enclosed with the single one. I'm just printing the student. Okay, just check it out. See the output here. Now I want to display this kind of a tuple data in a reverse order. How can I display the data in reverse order?
What is the technique? Sorted out student comma reverse is equals to true, ma'am. Equals to Sorted off. true. Sorted off student. Next. Reverse equals to. True. Just check it out. Okay, na? Yes, Is ma'am. it? Okay. Now my next question. For example, ఇదే నా టప్పులు అనుకుందాం 101 ఓమ్ ఇలా అన్న ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ యూజర్ అడుగుతాను. ఎంటర్ ద పొజిషన్ యూ వాంట్ ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు యూజర్ నాకు పొజిషన్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని ఇచ్చి ఒక సాయి ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. హౌ ఐ రైట్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్. How I can insert an element into the tuple. What is the logic? See the logic here. That's simple. What is the logic I can do it? I want to insert an element into the tuple. ఏం చేస్తాను నేను? లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి మేడం. ఫస్ట్ టపుల్ ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసి తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యా ఒకటి తీసుకుందాం. సమ్ first I'll take it as one variable. I'm just storing like Om Sai ఇలా ఉందనుకోండి. ఇలా ఉంది, నాది టపుల్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. జస్ట్ సో నేను టపుల్ డిస్ప్లే చేస్తాను లైక్ నేమ్స్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎక్కడంటే 0 1 2 అన్నాను కదా, ఈ 2 దగ్గర సాయిరామ్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ యూజర్ అడగాలి కదా పొజిషన్ ఏ పొజిషన్ ఎంటర్ చేస్తానని చెప్పేసి. సో పొజిషన్ ఏం చెప్తాను, ఇన్పుట్ గా తీసుకుని as a user like enter the position. Okay, enter the position you want to insert. ఇలా ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ ఏదో ఇన్సర్ట్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు లిస్ట్ గా తీసుకోమన్నారు. సో ఐ టేక్ ఇట్ as లైక్ లిస్ట్. ఓకే, సో లాస్ ఎ యూజర్ ఏమని ఇస్తానంటే ఎంటర్ ద నేమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎంటర్ ద న్యూ నేమ్ అంటాను. నెక్స్ట్ లిస్ట్ కాబట్టి మనకు తెలియాలి ఇది లిస్ట్. సో ఐమ్ టేకింగ్ as like square brackets for my understanding purpose. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ 2.7 లో నేను స్ట్రింగ్ రీడ్ చేసేటప్పుడు రా అండర్స్కోర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, లేదంటే 3 అయితేనేమో నేను జస్ట్ ఇన్పుట్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్స్ లో. నా లిస్ట్ లో తీసుకున్న డేటా ఇప్పుడు న్యూ నేమ్ వచ్చింది కదా, సో ఎన్ఎన్ అనేది న్యూ నేమ్ అనుకుంటాను. ఓకే, లేదంటే న్యూ ఎన్ అంటాను. సో ఇప్పుడు ఆ నేమ్ ఏదైతే తీసుకున్నా దాన్ని టప్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ సమ్ వాట్ ఐ రీడ్ లైక్ డేటా సాయి అని ఎంటర్ చేస్తాను, లేదంటే ఓం సాయి అని ఇస్తాను. ఓకే, ఐ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ as నౌ. ఇప్పుడు ఇక్కడ టప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫైన్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ న్యూ నేమ్ ఏదైతే టపుల్ ఉందో లైక్ ఓం సాయి, ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ యూజర్ ఏదైతే ఎంటర్ చేశాడో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేయాలి ఎండ్. సో ఇప్పుడు దానికి లాజిక్ ఏం రాయాలి నేను ఇక్కడ. I want to insert this Om Sai into the position
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొజిషన్ నేను ఈక్వల్స్ 1 కదా 2 అని ఇచ్చాను. పొజిషన్ 2 లో ఓం సాయి స్టోర్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు నాకు ఎన్ని అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ఓం సాయి మళ్ళీ ఓం సాయి రామ్ అని రావాలి. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే లాజిక్ ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఐ నీడ్ టు రైట్? కమ్ ఆన్. What is the logic? మ్యామ్ చెప్పండి. న్యూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఎన్ ప్లస్ అది న్యూ ఎన్ చేస్తే వస్తుంది కదా మ్యామ్. New n equals to మ్యామ్ ఇంకొక టపుల్ గా తీసేసుకొని ఎన్ ప్లస్ న్యూ ఎన్ చేస్తే వస్తుంది కదా మ్యామ్. so for example if I take like n1 అని తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి n అని చెప్పేసి 0th ఇండెక్స్ నుంచి నా పొజిషన్ ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చానో -1 అని ఇస్తాను. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. Now what I'll do here is that n1 equals to so n1 plus what is my new n అని ఇస్తాను. అంటే ఇక్కడ నేను పొజిషన్ వైజ్ గా ఆ ఎలిమెంట్స్ అని స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఈ పొజిషన్ నుంచి ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని n1 లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు n1 ని ప్లస్ న్యూ ఎలిమెంట్ ని కన్కాటినేషన్ చేశాను. నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ n లోనే స్టోర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ వాల్యూస్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ అగైన్ అండ్ టేక్ లైక్ n ఈక్వల్స్ టు n1 ఓకే ప్లస్ n ఆఫ్ ఆ 0th పొజిషన్ నుంచి ఏదైతే వాల్యూస్ అని చెప్పానో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ లైక్ ప్రింట్ మై నేమ్స్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి n అని ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇదే కాపీ చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో. Again. Okay. ఇది ఎలాగో కాబట్టి ఓకే ఫైన్. Now just check it out. First names లో ఓం సాయి రామ్ వచ్చింది. Enter the position you want to insert అన్నప్పుడు 2 అని ఇస్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను కొత్త నేమ్ ఇవ్వాలి. సో ఓం సాయి అని ఇస్తాను. ఓకే నా అది స్టోర్ అవుతుంది నాకు. ఇప్పుడు ఈ n1 ఏం స్టోర్ అయింది ఇక్కడ 0 పొజిషన్ నుంచి పొజిషన్ -1 లో ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నాం. 0 1 2 అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పొజిషన్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అయిందో చూడండి. నాకు 1 పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ అయింది. నాకు 2 పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు డేటా. ఓకే మ్యామ్ ఏంటమ్మా P-1 పెట్టకపోతే సెకండ్ పొజిషన్ లో అయింది. ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ PI పెడతాను పోనీ. So I'll just close this one. Again I'll say now position 2 అని ఇస్తాను. Now this is my code. 2 అని ఇస్తున్నాను and enter the name వచ్చేసి ఓం సాయి అని ఇస్తున్నాను. Now let's see. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓం సాయి అనేది నాకు n1 లో అంటే ఆ పొజిషన్ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు వాల్యూస్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను 1th పొజిషన్ లో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో సెకండ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు 0th పొజిషన్ లో ఓం ఉంది, 1th పొజిషన్ లో సాయి అని ఉంది, 2 పొజిషన్ లో రామ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 2 పొజిషన్ లో నాకు ఏం స్టోర్ అవ్వాలి? ఓం సాయి స్టోర్ అవ్వాలి. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు వాల్యూస్ ఒక టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ న్యూ వాల్యూ కాపీ చేశాను అంటే ఇక్కడ కన్కాటినేషన్ చేశాను. కన్కాటినేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని కంబైన్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే నౌ లెట్స్ సీ హియర్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా ఒకసారి చెప్పండి. రాలేదు మ్యామ్. లాస్ట్ దాంట్లో కూడా P-1 ఉంది మ్యామ్. P నుంచి స్టార్ట్. అగైన్ ఐ గివ్ లైక్ సెకండ్ పొజిషన్ మళ్ళీ ఓం సాయి అని ఇస్తాను. ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్ గా వచ్చిందా డేటా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒకవేళ టపుల్స్ లో కానీ అంటే అది ఇమ్యూటబుల్ అని తెలుసు మనకి, కానీ ఒకవేళ ఇన్సర్షన్ చేయండి లేదంటే డిలీషన్ చేయండి అని అంటే
సేమ్ థింగ్ అరేస్ లో ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ మనకి 5 ఉన్నాయి. ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ లోనే కొత్త ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయండి అంటే పొజిషన్ అడిగి ఆ పొజిషన్ కి వెళ్ళి ఆ ఎలిమెంట్ పాత ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేసి కొత్త ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేయగలుగుతాం. అరేస్ లో సి లాంగ్వేజ్ అలాగే పర్ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. బట్ సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టపుల్స్ లో కూడా నేను మోడిఫై చేయాలి అనుకుంటా, కానీ నేను టపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్. బట్ హౌ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తానని జస్ట్ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఆపరేషన్ అంతే. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఒకవేళ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు డిలీట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టపుల్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా డిలీట్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ యూ పీపుల్ రైట్? జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకవేళ డిలీషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయమంటారు, అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంది, నాకు ఇదే అనుకుందాం, ఇదంతా ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్టింగ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ టపుల్ అని ఇస్తాను. చేస్తాను ఇక్కడ లాజిక్ చెప్పండి. సేమ్ ఇదే అనుకుందాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే పొజిషన్ 2 ఇస్తాను, ఇక్కడేమో ఇన్సర్షన్ అయిపోయింది కదా. సో నాకు ఓం సాయి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను సేమ్ పొజిషన్ 2 తీసుకుంటాను, ఓం సాయి డిలీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు లాజిక్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? మ్యామ్ ఇప్పుడు ఇంకొక లిస్ట్ N2 తీసేసుకొని N నుంచి 0 to P-1 రాసేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొజిషన్ నెంబర్ అదే ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? లాజిక్ చెప్పండి. సి ఇక్కడ పైనది ఏదైతే రాశానో అదే లాజిక్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. హింట్ కూడా ఇస్తాను మీకు, మీరు ఎక్కువ ఏం థింక్ చేయక్కర్లేదు, పైన లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేయచ్చు. మ్యామ్ N2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N of 0 నాట్ 0. ఇప్పుడు 2 ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవ్వాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓం సాయి అనేది డిలీట్ అవ్వాలి. కాలం P-1 కాలన్ P-1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N1. ఇప్పుడు ఇక్కడ కావాలని ఇది కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి అంటే మీకు ఈజీగా ఉండడానికి ఇక్కడ N2 ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ లాజిక్ ఏంటి? N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N1 ప్లస్ N ఆఫ్ P మ్యామ్. N2 N1 N2 ప్లస్ N ఆఫ్ P. N of P column. Yes. So now see here. First enter the position కాబట్టి 2 ఇస్తాను. ఓకే, I'll enter 2. ఎంటర్ అంటాను. ఎంటర్ ద న్యూ నేమ్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఓం సాయి అని ఇస్తాను. సో 2 పొజిషన్ సాయి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫైన్, ఇప్పుడు 0th పొజిషన్ ఓం, 1th పొజిషన్ సాయి, 2 పొజిషన్ ఓం సాయి. ఫైన్, ఇప్పుడు డిలీటింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ టపుల్ అంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఇది నా టపుల్, దీంట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ పొజిషన్ నెంబర్ 2 లో ఏదైతే ఉందో ఓం సాయి అది డిలీట్ అవ్వాలి. సో నౌ సీ హియర్ లాజిక్. నాకు ఓం సాయి డిలీట్ అయిందా, సాయి డిలీట్ అయిందా? మ్యామ్ 0 to P పెట్టండి మ్యామ్. N2 N of 0 to P. ఓకే, P+1 నుంచి రన్ చేయండి. P+1 పెట్టాలి. N of P+1. ప్లస్ నేను యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ. ఇక్కడ నాకు ఓం సాయి డిలీట్ అవ్వలేదు. సో ఐ డెంట్ రైట్ ద లాజిక్ ప్రాపర్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి నేను? N of N is equals to N2 plus N of P+1. P+1. సో పొజిషన్ నెంబర్ 2 అని ఇస్తాను, ఓం సాయి అని ఇస్తాను ఇక్కడ. సో నా జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఫస్ట్ ఏమో ఓం పొజిషన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎలిమెంట్
స్టోర్ చేస్తాం. సో మనకి ఇంకా స్ట్రింగ్ ఇన్సర్షన్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఓం సాయి సాయి అని. డిలీటింగ్ అన్నప్పుడు ఏం చేసాం, మళ్ళీ ఓం సాయి డిలీట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే పొజిషన్ నెంబర్ 2 ఇచ్చాం కాబట్టి. సో వి గాట్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇన్సర్టింగ్ అండ్ deleting an element in tuples. Is it clear? Any doubts? Clear. Is it clear to everyone or not? Okay, na. Fine. Any doubt? Everyone, is it clear? Okay, na. Emana doubts na yadi. Inka. Clear a concept. See, నేను యాక్చువల్గా మీకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ రీమా థెరేజా టెక్స్ట్ బుక్ పంపించాను కదా మీకు. మీరు అసలు ఎంతమంది ఓపెన్ చేశారో నాకు తెలియదు కానీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్కే మీకు ఎక్స్టర్నల్, అంటే రేపు ఎక్స్టర్నల్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు వేరే కాలేజ్ నుంచి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తారు క్వశ్చన్స్ అంటే, నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి క్వశ్చన్స్ కాకుండా వేరే క్వశ్చన్స్ రావు, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఇప్పుడు 21 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మీ ఫస్ట్ ఇయర్, 21 సెక్షన్స్ లో మిడ్ 1 మిడ్ 2 ఎవరైనా కానీ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అని అంటే మటుకు డోంట్ వరీ, గో టు ద రీమా థెరేజా. ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చూడండి చాప్టర్ 1 ఇది అవసరం లేదు మనకి, ఇది మీకు ఎఫ్స్టీలలో పనికొస్తాయి. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ డిజైన్ లో ఈ యూనిట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఏది చాప్టర్ 1 రీమా థెరేజాలో చాప్టర్ 1 మీకు యూజ్ అవుతుంది ఆ సబ్జెక్ట్ లోకి, మనకు అవసరం లేదు. అండ్ ఈవెన్ సెకండ్ యూనిట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కూడా మీకు అక్కడే యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హూప్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు నేను, ఇది 4th యూనిట్ లో వస్తుంది. సో డోంట్ వరీ, ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ టచ్ చేయకండి, 3rd యూనిట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 3rd యూనిట్ మీ సిలబస్ ప్రకారంగా 3rd చాప్టర్ 4th చాప్టర్, ఓకే 5th ఒకటి, నెక్స్ట్ అండ్ 6th అది స్ట్రింగ్స్ ఆపరేషన్స్ అవన్నీ. ఓకే అంటే మీరు చదవాల్సింది ఏంటి 3, 4, 5, 6 చాప్టర్స్ వరకు చదవాలి. ఈ 7th చాప్టర్ ఎప్పుడో చదువుతారు మీరు, యూనిట్ 5 లో వస్తుంది. ఓకే ఈ పైథాన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీకు యూనిట్ 3 కిందకు వస్తాయి. సో మీరు 3, 4, 5, 6, 8 చదవాలి. ఓకే 8 చాప్టర్ వరకు 8 చాప్టర్ కూడా చదవాలి, మీకు అది ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇది లేదు 4th యూనిట్, ఇది 4th లైట్, ఇది 4th. ఎక్సెప్షన్స్ కూడా మీకు 4th యూనిట్ లోనే ఉంది కానీ మనం కొంచెం కంప్లీట్ చేసాం ఏంటి అనేది. ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3rd చాప్టర్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఇదే 3rd చాప్టర్. సో మీకు రేపు ఎంసీక్యూస్ లో కానీ మెయిన్లీ చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంసీక్యూస్ లో కానీ యూనిట్ 1 యూనిట్ 2 ఐ వుడ్ సే మిడ్ 1 మిడ్ 2 లో కానీ మీకు ఎక్స్టర్నల్ కానీ ఇంటర్నల్ కానీ మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మాకు అని అంటే, బిట్స్ కి ఇది ఓన్లీ జస్ట్ లైట్, ఇది నార్మల్ గా మీరు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే బిట్స్ అని ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, వీటికి సొల్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే ఎంసీక్యూస్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్లీ కోట్ ద క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్, డిస్క్రైబ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్, వాట్ ఆర్ లిటరల్స్, ఇవే కదా మీకు వచ్చేది ఎక్స్టర్నల్ థియరీ క్వశ్చన్స్. మీరు ఒక్కొక్క చాప్టర్ పోనీ మీకు చదవడం ఇష్టం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి అనుకోండి, టెస్ట్ యువర్ స్కిల్స్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అంటే మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ లిటరల్స్, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్పగలుగుతున్నారా లేదా. ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్, జస్టిఫైస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అంటున్నారు. ఓకే ఎందుకు ఓపెన్ సోర్స్, ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ అని ఎందుకు అంటున్నారు ఇది ఒకసారి చూడండి. ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్స్, వేరియస్ ఆపరేటర్స్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్సే కదా. ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇంకేమన్నా ఇస్తారా థియరిటికల్ గా. సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, మళ్ళీ చెప్తాను, మీకు బిట్స్ లో కానీ ఎక్స్టర్నల్ లో కానీ ఈ పార్ట్ లో నుంచే వస్తాయి మీకు అవుట్ ఆఫ్ ఏం రాదు, మీరేం కంగారు పడక్కర్లా. అండ్ ఈవెన్ దీస్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే ఒకవేళ రేపు మిడ్ వచ్చింది అనుకోండి,
ఏ బిట్ థియరీ బి బిట్ ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్ అడిగారా అనుకోండి. ఏ బిట్ థియరీ ఏముంటుంది, మాక్సిమం ఏదో క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏదో ఆపరేటర్స్ గురించి ఏదో అడుగుతారు. బి బిట్ ఏంటి, దీంట్లో నుంచి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ తీయచ్చు. సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ప్రాక్టీస్ అంటే మీరు రాయక్కర్లా, జస్ట్ మీరు చేయగలుగుతామో ఆన్సర్ చేయగలుగుతామో లేదా. రేపు నేను ఇవాళ వైవా అడిగేటప్పుడు కూడా నేను మాక్సిమం దీంట్లో నుంచి అడగచ్చేమో చెప్పలేము. ఓకే, మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి. సో అలా ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ కి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ వెనకాల మీకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ఎంసీక్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. సో ఒక్కసారి అది చూసుకోండి. ఫైన్. ఇది నేను ఆల్రెడీ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టాను, టీమ్స్ లో పెట్టాను మీకు, అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టాను ఈ టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం. సో నా సైడ్ నుంచి నేను మొత్తం ఇస్తాను మీకు. మీరు ఒక్కటే చేయాల్సింది ఏంటంటే ఓపిక్ గా ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒకసారి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా తీసి ఒక్కసారి చదివితే చాలు. ఎక్కువ బట్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? క్లియర్డా? సో పిపిఎస్పి సబ్జెక్ట్ కి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయి నాకు తెలిసి ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో యూనిట్ 5 లో పైప్ ప్యాకేజెస్, నంపై, స్కిట్లర్న్, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్, పాండాస్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ లేవు ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో. రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే 4.5 యూనిట్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని దీంట్లో కవర్ అవుతాయి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఆ హాఫ్ కాన్సెప్ట్ మీకు కవర్ అవ్వదు. అది నేను ఎండింగ్ లో ఏదో ఒకటి నోట్స్ ఇస్తాను మీకు. సో ప్రాబ్లం లేదు. సో మీ దగ్గర ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ప్రోగ్రామ్స్ పంపిస్తాను రోజు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో, టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. ఇంకా మీకు ఎక్స్ట్రాగా సోలో లర్న్ చేయమని చెప్తాను. అండ్ సిస్కో ద టఫెస్ట్ సిస్కో ఇది చేయమంటున్నాను. యూఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా మీరు నోట్స్ అని అడగకూడదు. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఇంత హెవీ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా నోట్స్ ఏంటి సార్? వీఆర్ నాట్ ఎ కిడ్స్, వీఆర్ ఇంజనీర్స్, రైట్? ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనేవాడు ఎలా చదవాలి అని అంటే లైఫ్ లాంగ్ వాడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కాన్సెప్ట్ అంటే సింపుల్ ట్రిక్. పొద్దున్నే సాయంత్రం వరకు చదవక్కర్లేదు. జస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథానే ఉంది. నేను ఏదో గేమ్, ఆన్లైన్ గేమ్ ఏదో ఒకటి ఆడతాను. ఆ టైంలో జస్ట్ గూగుల్లో టైప్ చేస్తాను ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అని. డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఇస్తాడు, కానీ కామన్ ఉంటాయి ఫీచర్స్. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పి, రియలబిలిటీ అని చెప్పేసి, ఇంటర్ప్రిటెడ్ అని చెప్పి, కంపైల్డ్ అని చెప్పి, బైట్ కోడ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో సైడ్ హెడింగ్స్ అన్ని చూసుకుంటాను నేను. ఓకే, నేను అది గుర్తుపెట్టుకుంటాను. నెక్స్ట్ నేను ఏదో సైట్స్ చూసుకుంటే వెళ్తాను. ఏదో ఒక సైట్ బుక్ అవుతుంది, చూస్తాను, చాలా సింపుల్ గా ఉంది, డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు అని చెప్పి ఒకసారి చదువుతాను, గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఇంకా కావాలి నాకు అర్థం కానీ అప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్ వీడియో క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో, ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకుంటాను. కవర్. ఇంకా నా ఓన్ గా రాయాలి నేను కంటెంట్. సైడ్ హెడింగ్స్ కరెక్ట్ గా రాస్తాను. ఇంకా కంటెంట్ నాకు అండర్స్టాండబుల్ గా నేను ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకుంటాను. దీనికి బట్టి కొట్టద్దు. ఇంజనీర్స్ అనేవాడు బట్టి కొట్టద్దు అసలు. బట్టి కొడితే ఇంక వేస్ట్. ఓకే, కొంచెం ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచన. చిన్నప్పటి నుంచి సోషల్, హిస్టరీ తెగ బట్టి కొట్టాం. ఓకే, ఇంకా హిందీ రానప్పుడు హిందీ బట్టి కొట్ట, ఇంకా బట్టి కొట్టడం ఎందుకు? చాలా ఇది ప్రోగ్రామింగ్ కాబట్టి మనం కొంచెం హాఫ్ పారాగ్రాఫ్ థియరీ రాస్తా, రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ రాసామనుకోండి కవర్ అయిపోతుంది. చాలు. చాలా ఆలోచించండి. సో నా సైడ్ నుంచి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు పీపీఎస్పీ రిలేటెడ్ మెటీరియల్ మొత్తం ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంది. మీకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ, ఎంసీక్యూస్ కానీ, ఓకే, ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్. 4.5 యూనిట్స్ కంటెంట్ దీంట్లోనే ఉంది. చాప్టర్ 1 and 2 తీయద్దు. చాప్టర్ 3 నుంచి చదవండి. 3, 4, 5, 6, 8 ఫస్ట్ మిడ్కి అవే చదవండి ఆ చాప్టర్స్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే? స్టిల్ ఎనీ క్వరీస్? ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు ఎవ్రీవన్? ఈ బుక్ ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. మళ్ళీ దీనికి రిలేటెడ్ నేను ఇది కూడా పంపించాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చాప్టర్స్ ఇల్లే కూడా పంపించాను మీకు. చాప్టర్ 2 అంటే పీపీటీ సేమ్ థింగ్, అదే టెక్స్ట్ బుక్ కంటెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్. ఓకే, నేను పీపీటీ ఓపెన్ చేయట్లేదే, కానీ మీరు జస్ట్ ఒకవేళ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం చిరాగ్గా ఉందనుకోండి, తీయండి, సేమ్ అదే కంటెంట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో ఇవే తీసుకోండి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ కంటెంట్ పీపీటీస్ లాగా పెట్టారు ఇక్కడ.
సో ఇది చూడండి, ఇవి అట్లీస్ట్ పీపీటీ అయినా రిఫర్ చేసుకోండి. ఓకే everyone, is it okay or still any queries? ఓకేనా, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దర్. ఈ పీపీటీస్ కూడా గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టాను, మీకు టీమ్స్ లో కూడా పెట్టాను నేను. సో నా సైడ్ నుంచి నేను చేస్తాను, కానీ మీ సైడ్ నుంచి బాగానే చేస్తున్నారు, చెయ్యండి. ఓకే, థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది కదా, అలా ఉంది సిచ్యుయేషన్, మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు. సో దట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ ఆల్సో. ఓకే, మోర్ ఎనీ డౌట్స్ కంటెంట్ వైజ్, మెటీరియల్ వైజ్, పీపీఎస్పీ సబ్జెక్ట్ కి మెటీరియల్ వైజ్ కి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా మీకు? ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఎవ్రీవన్? హలో, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ. ఈజ్ దర్ ఎనీ ఇష్యూ? Now, can anyone tell me what is the purpose of dictionary? ఇప్పుడు అరేస్ అంటే ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం మనం రియల్ టైమ్ లో అంటే, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కే ఉంది మనకి. ఫేస్బుక్ లో జనవరి మంత్ బర్త్డేస్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కానీ, కాలనీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్, బీటెక్ ఫ్రెండ్స్, ఎంటెక్, వాట్, ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరిది జనవరి మంత్ బర్త్డే ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం వాళ్ళ డేట్స్ అంటే ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరిది జనవరి మంత్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. కానీ ఈవెన్ ఏమవుతుంది, ఫేస్బుక్ లో కూడా జనవరి అన్నప్పుడు ఈ ఎవ్రీ మంత్ ఒక 30 ఫ్రెండ్స్ ని స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ ఫిక్స్డ్ ఇస్తాడు అక్కడ. 30 అంటే అదేంటి ఫిక్స్డ్, ఇంకా సైజ్ మోడిఫై అవ్వదు. దెన్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ లైక్ అరేస్ యూస్ చేయొచ్చు కదా నేను ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లో. లేదు, ఒకవేళ మీరు ప్రాజెక్ట్ ఏదో చేస్తున్నారు, నాకు ఎంతమంది మీ గేమ్స్ లైక్ రమ్మీ సర్కిల్ కానీ లేదంటే పబ్జి కానీ, ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఎంత మందితో మీరు గేమ్ ఆడుతున్నారు అని అప్పుడు రమ్మీ సర్కిల్ అని చెప్పేది ఒక వేరియబుల్ గా తీసుకుంటాను నేను. ఓకే, ఐ టేక్ ఇట్ ఎస్ అ వేరియబుల్. సో నేనేమో చెప్తాను, ఒక 8 మెంబర్స్ తో ఆడుతాను. 8 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ నేను ఆడలేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే హాట్స్పాట్ కెపాసిటీ. సో అప్పుడు నేను అరేస్ యూస్ చేస్తాను. లేదు, రమ్మీ సర్కిల్ లో మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతున్నప్పుడు, లేదంటే మీకు ఇది ఐడియా ఉందా, ఐ థింక్ డిడ్ యూ హర్ ద టర్మ్ లైక్ ట్విట్టర్ స్పేస్? ట్విట్టర్ లో స్పేస్ అనేది ఉంటుంది, అంటే మనం జస్ట్ అందరితో మాట్లాడచ్చు. ఎప్పుడైనా జాయిన్ అయ్యారా ట్విట్టర్ స్పేస్? ఎనీవన్ అసలు విన్నారా ట్విట్టర్ స్పేస్ అని? హలో, ట్విట్టర్ అకౌంట్ లో మీకు ట్విట్టర్ స్పేస్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటిక్స్ కానీ, లేదంటే మూవీస్ కానీ, సమ్ ఎనీథింగ్ గాసిప్స్ టైప్, ఈ స్పేస్ లోకి వెళ్తే ఏంటంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు, మనం జస్ట్ చిట్ చాట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇదేంటి ఇక్కడ అక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఇంతమంది పర్సన్స్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. సో 100+ లేదంటే 500 కన్నా వెళ్ళచ్చు, అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ లిస్ట్ యూస్ చేయొచ్చు. నేను అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఈ పైథాన్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఎలా యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి. ఓకే, లేదు ఫిక్స్డ్ ఉండాలి, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నేను ట్విట్టర్ స్పేస్ చెప్పేది ఏంటి, పర్సన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటారు, అంటే మేల్ ఫీమేల్ ఉండొచ్చు, ఏజ్ సమ్ 18 నుంచి 60 వరకు ఉండొచ్చు. సో అప్పుడు లిస్ట్ లాగా యూస్ చేసుకుంటాను, ఇంకా డైనమిక్ కాబట్టి. అదే ఇప్పుడు నాకు అలా కాదు, ఏజ్ 18 ఉండాలి, డిఫరెంట్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ ఉండాలి అని అనుకుంటే దెన్ ఐ కెన్ యూస్ లైక్ టపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు డిక్షనరీ అనేది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్. మరి ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము అని అంటే, ఇప్పుడు మన కాంటాక్ట్స్ లో ఏ అని ఇచ్చినప్పుడు అదొక ఇండెక్స్, మనకి ఏతో స్టార్ట్ అయిన నేమ్స్ అన్ని ఉంటాయి, అంటే అవి వాల్యూస్ గా తీసుకుంటాను. సో ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ కానీ, లేదంటే నా ఫోన్ కాంటాక్ట్ కానీ, ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి విత్ త్రూ ద ఇండెక్స్. ఐ వాంట్ రిట్రీవ్ ద ఎలిమెంట్, అంటే త్రూ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ ఐ వాంట్ రిట్రీవ్ ద పర్సన్ డీటెయిల్స్ లైక్ అనిత. సో అవన్నీ డీటెయిల్స్ రావాలి అనుకుంటే దెన్ ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ డిక్షనరీ. ఓకే, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ డిక్షనరీ అంటే ఆక్స్ఫర్డ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సర్చ్ అన్ ఎలిమెంట్ లైక్ బోల్డ్ పర్సన్, ఓకే, బోల్డ్ అని చెక్ చేయాలంటే బి ఈస్ మై ఇండెక్స్, బోల్డ్ ఈస్ మై పర్టికులర్ ఇండెక్స్ దగ్గరికి వెళ్తాను, బోల్డ్, దెన్ వాల్యూ చూసుకుంటాను. సో దిస్ ఇస్ మై డిక్షనరీ. ఓకే, అంటే దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మేడం నాకంటే, నేను ఏ నుంచి ఆల్ఫాబెటికల్ ఏ నుంచి సర్చ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళటం అవసరం లేదు, టైం ఇంక్రీజ్ చేయగల, టైం డిక్రీజ్ చేస్తాను. ఎలా అంటే త్రూ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ బి, డైరెక్ట్ గా బికి వెళ్తాను, బిలో ఉన్న ఏం చెక్ చేయాలి నేను అక్కడ, వర్డ్ బోల్డ్. సో బోల్డ్ చెక్ చేస్తాను, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, కంటెంట్ ఏదో ఉంటుంది అక్కడ డిస్క్రిప్షన్,
చదువుతాను, జస్ట్ ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్. అంటే దీని వల్ల ఏంటంటే నాకు టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం నేర్చుకునే ఏదైతే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నామో లైక్ స్ట్రింగ్స్ అని చెప్పి, ఓకే, లిస్ట్, టపుల్ అండ్ ఐఎమ్ సే లైక్ డిక్షనరీస్ అండ్ నెక్స్ట్ సెట్, ఫ్రోజన్ సెట్, ఇవన్నీ రియల్ టైం, మన రియల్ టైం డైలీ లైఫ్ ఎక్కడ చూస్తాం అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. లైక్ మీరు ఏదో ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తారు, సమ్ టిక్ టాక్ ఏమంటారు, లేదంటే మారియో, లేదంటే సమ్ కాన్మన్ కరోపతి, సమ్ గేమింగ్. సో అప్పుడు ఏ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూస్ చేస్తున్నా అంటే మీరు చెప్పాలి ఎందుకు ఆ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యూస్ చేస్తున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద పర్సన్ నోస్ ద బేసిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో పైథాన్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వచ్చు కాబట్టి హీ ఈస్ హ్యావింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టామినా టు గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ డూయింగ్ హిస్ ప్రాజెక్ట్. సో అప్పుడు నాకు ఒక ఇంప్రెషన్ పడుతుంది. లెస్ట్ ఇది ఎందుకు చేశానని జస్టిఫై చేయలేకపోతే నాకు ఇంకా ఇంప్రెషన్ ఏమవుతుంది, అక్కడ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్. సో మనం ఏదైతే లాంగ్వేజ్ ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో డేటా టైప్స్ కానీ లాంగ్వేజ్ లో కానీ ఎక్కడ రియల్ టైమ్ లో మనం యూస్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఇంకో ఐడియా జనరేట్ అవ్వాలి. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ని తీసుకుని మనం ప్రపోజ్ డెవలప్ చేయాలి. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు వరకు లిస్ట్ అనేది ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, ఏ కేసెస్ లో యూస్ చేస్తాం, లేదంటే ఇప్పుడు మీరే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ టీచర్, నాకు రిపోర్ట్ కార్డ్ జనరేట్ చేయని అంటారు. సో మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ తీసుకోవాలి. అంటే రోల్ నెంబర్ ఒక డేటా టైప్, పర్సంటేజ్, ఫ్లోట్, నేమ్, సమ్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను, జెండర్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటాను, ఎం ఆర్ ఎఫ్ అని చెప్పి. సో ఇంటీజర్ వచ్చేసి రోల్ నెంబర్. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ అండ్ ఈవెన్ డైనమిక్ గా అవుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ 60 ఉన్నవాడు బట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు, సో 60 రోల్ నెంబర్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అంటే డైనమిక్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది, అంటే మ్యూటబుల్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు ఏ డేటా టైప్ యూస్ చేస్తాను నేను, లిస్ట్. లేదు 60 అనేవాడు అలా ఉన్నాడు, ఐ కాంట్ ఎలకేట్ దట్ 60 టు అదర్ పర్సన్, అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, టపుల్. సో ఇలా ఆలోచించాలి మీరు. ఓకే, మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నామో మన డైలీ లైఫ్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా అప్లై చేస్తామో, సో అలా నేర్చుకుంటే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది గుర్తుంటుంది, బట్టిఫై చేయాల్సిన అవసరమే లేదు అక్కడ. ఫైన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్డా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో, Clear, I'm asking you people only. Any doubts? యాక్చువల్ గా మీకు ఒకటి చూపిస్తాను నేను. ఇది నేను ఒక కాలేజ్ కి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేశాను, ఎక్స్టర్నల్ క్వశ్చన్ పేపర్. జస్ట్ నార్మల్ గా చెప్తున్నాను. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా వచ్చింది, ఇలా వస్తుంది క్వశ్చన్. ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ దట్ write a Python user defined function program to find the sum of individual digits of a given integer. అంటే ఏంటి, మీరు సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకోవాలి, ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అక్కడ. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ లాజిక్ తెలుసు మీకు, కానీ యూజింగ్ ఫంక్షన్స్ చేయాలి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మిడ్ 1 కి. ఇలా నేను ఏవైతే ప్రిపేర్ చేశానో మీకు ఆల్రెడీ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టాను, మీరు అది చూసారో లేదో నాకు తెలియదు. యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 క్వశ్చన్స్. ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను మీకు, ఇది ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా ఇలా? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి, యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి, జస్ట్ మీరు జస్ట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా, జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు అయితే నేను అసైన్మెంట్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. అసైన్మెంట్ ఐ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద హ్యాకర్ ర్యాంక్ అండ్ సిస్కో June 30th. నాకు తెలిసి ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వవు అనుకుంటున్నాను. బట్ మీన్ వైల్ ఎందుకన్నా బెస్ట్ యూనిట్ 1 యూనిట్ 2 చదవండి, ఒకసారి చూసుకోండి జస్ట్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతానా లేదా. రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ఫంక్షన్, ఇవన్నీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి చెప్పాను మీకు, 5 కేటగిరీస్. ఓకే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దోస్. పీపీటీస్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి, జస్ట్ రిఫర్. టుమారో ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 hours class, I'll complete the dictionary concept. So tomorrow I'll start the dictionary and I'll complete it.
సో మీన్ వైల్ ఒక్కసారి ఇవన్నీ చూసుకోండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, నిన్న నాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఐ డెంట్ మేక్ ఏ కాల్ టు ఎనీ వన్. టుడే ఐ మేక్ ఏ కాల్ టు టేక్ ద వైవా. ఫైన్, బీ రెడీ. వీడియో ఆన్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఫైన్ గైస్, ఒకసారి చూసుకోండి, క్లాస్ టైం అవుతున్నట్టుంది మీకు. సో ఎనీ క్వరీస్ మోర్, ఎనీవన్? ఇస్ ఇట్ ఓకే? అర్థమవుతున్నాయా, అర్థం కావట్లేదా, లేకపోతే మీరు నటిస్తున్నారో అది మీ బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. ఓకే, కానీ జాగ్రత్త, ఒక్కసారి మీరు ఎంత నెగ్లిజెన్సీ చేస్తున్నారో ఒక్కసారి మీ పేరెంట్స్ ని గుర్తు చేసుకోండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళంత ఫీజు కట్టి ఏదో చదువుతారని చెప్పి మీరు ఆన్లైన్ లో ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి చేసిన వీక్ కి 2 times 3 times చేస్తే బాగానే ఉంటుంది, కానీ కంటిన్యూస్ గా చేస్తే చండాలంగా ఉంటుంది. ఒకసారి చూసుకోండి, బాగోదు. అతిగా తినద్దు, అతిగా మాట్లాడద్దు, అతిగా పనిచేస్తూ అన్నీ ఉండాలి, కానీ అతి అనేది వద్దు. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టుమారో ఐల్ క్యాచ్ యూ 3rd and 4th hour. ఎనీ క్వరీస్, ఎనీవన్? కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మీకు అర్థమవుతున్నాయా? ఏమైనా ఫాస్ట్ వెళ్తున్నానా? ఎనీవన్? ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ నాట్ ఓకే? నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఏం వైవా క్వశ్చన్ అడగలేదు, మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అడుగుతున్నా అంతే. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎస్ మ్యామ్. ప్రోగ్రామ్స్ అయితే చూడండి అమ్మా, ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీగా మీ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేయగలుగుతారు. ప్రాజెక్ట్ నేను ఇవాళ గూగుల్ ఫామ్ పంపిస్తాను, మీరే డిసైడ్ చేయండి. నేను కొన్ని నార్మల్ గా పెడతాను, అవే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. మీకు ఏ ఐడియాస్ ఉంటాయి, లైక్ పబ్జీని ఇలా నేను చేయొచ్చు, లైక్ స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ ఏదో చేయొచ్చు, సమ్ వాట్ ఏదో ఒక మీకు ఐడియా ఉంటుంది, థింక్ చేయండి. చిన్నదైనా కానీ పెద్దదైనా. ఇంత చిన్నగా చేశారని నేను చెప్పి నేను మీకు మార్క్స్ ఏం కట్ చేయను. మీరు అది మీ సొంతంగా చేస్తే అది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను, ఎంత చిన్నదైనా కానీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.